এটা এবং এটার সমাধান কি হতে পারে কিনা এটা আমি বলছি it is my personal predictions and my personal predictions, I mean, to be honest, as far as I concern right now, it's never went wrong. Therefore, I still believe that whatever I'm talking about right now, this or that way, got to be true. um, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গতকালকে যে ট্যারিফ ইম্পোজ করেছেন সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশ উপর সহ সারা পৃথিবীর স্টক মার্কেট রিয়াক্টেড টু ইট অ্যান্ড ডেভাস্টেটিং ওয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের ডাও জোন্স থেকে শুরু করে আপনার প্রত্যেকটা জায়গাতে এবং প্রায় 1300 প্রায় 1400 পয়েন্টস ডাউন, আই মিন কম্পেয়ার টু 2 days ago। এবং এশিয়ান মার্কেট নিকেই থেকে শুরু করে আপনার লন্ডন স্টক মার্কেট থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গা রীতিমতো সুনামি চলছে এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক আমরা ক্ষেত্রে। ইভেন প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রন উনি ঘোষণা দিয়েছেন যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এটাকে আবার রিভাইজ না করবেন এই ট্যারিফসকে, ততক্ষণ পর্যন্ত উনি অর্থাৎ যে কোন ধরনের French investments into the United States will be halted. That's what he said. But can I walk alone without আমি আসছি এই পয়েন্টগুলোতে। আমরা প্রথমেই আপনার কানাডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার মার্ক কার্নি থেকে শুরু করে সবাই মানে দে রিঅ্যাক্টেড টু ইট এবং ইট ইজ ডেভাস্টেটিং আর মোমেন্ট ফর এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড, লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান। সো এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাই আপনাদের সাথে। প্লিজ জয়েন উইথ মি রাইট নাও অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়েনিং, লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান। অনেকের পছন্দ না হতে পারে, আমি আপনাদেরকে বলি যে বাংলাদেশের উপরে ট্যারিফ ঘোষণা করা হয়েছে আনবিলিভেবল একটা অ্যামাউন্ট। এটা 37%, আগে 15% ছিল, এখন ইটস গোনা গো আপ টু 37%। আমি বাংলাদেশের উপরে ট্যারিফস ঘোষণা কেন? ইটস এ পানিশমেন্ট, ইটস এ পানিশমেন্ট ফর বাংলাদেশ। It's not normal because look like the US administration or the President Trump, this or that way, he's angry with the Bangladeshi government. Why? I'm gonna explain to you, ladies and gentlemen. Like I said, it's my personal opinion, and it's my favorite subject. Economic stuffs, right? So I can understand and I can explain to you at the same time, ladies and gentlemen. So, প্রথমে CNN এর রিপোর্টটা আমরা দেখবো what happened. To the stock market in the United States, let alone Asia and other parts of the world, ladies and gentlemen. So take a look at that. This is trading has been underway now for just about 30 minutes, and nervous investors, very nervous investors, are weighing in on President Trump's historic new global tariffs. The early assessment, deep concerns. Almost all goods entering the United States will face a new tax of at least 10%, and that means inflation-weary Americans will see even higher prices on virtually everything. And that adds to the deepening concerns among economists that the U.S. and indeed much of the world may be on a collision course with a recession. Let's begin this hour with CNN business and politics correspondent Vanessa Yurkevich. She's in New York watching all of this unfold. So Vanessa, where do the markets stand right now? Well, markets are tumbling as investors are really digesting worse than expected tariffs. You have the Dow, the NASDAQ, and the S&P all down below, as you can see there, আপনি উনি এটা আমরা ডিটেইলস আর দেওয়ার দরকার নাই, আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিই। সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি দেখেন প্রত্যেকটা S&P 500 আপনার -3.60 ডাউন, এরপরে আপনার হলো গিয়ে নাসডাক, এরপরে আপনার নাসডাক হচ্ছে -4.50, অর্থাৎ devastating shock wave just running through these stock markets, ladies and gentlemen. It's so bad. I don't know what's happened to President Trump, but this is so bad. Now, take a look at that, or let us discuss about Bangladesh. Why 37% for Bangladesh? It is a shock for Bangladeshi people. এবং আমি এখানে কিছু কনস্ট্রাকটিভ আলোচনা করতে চাই বাংলাদেশের বিষয় নিয়ে, স্টক মার্কেট নিয়ে। সেটা হলো বাংলাদেশের উপর 37%, এবং আমি আপনাকে গ্রাফ আকার দেখাবো কেন আমি মনে করি যে চীন, there are 2-3 factors আপনার বাংলাদেশের উপরে এই ট্যারিফসটা দেওয়ার ক্ষেত্রে। এখানে গভর্নমেন্ট কমিউনিকেশন ফেল করেছে। This is the first time I think I have to criticize the government right now. The governmenটের আপনার যে ইন্টেলেকচুয়ালিটি এটা ফেল করেছে এই জায়গাতে, কারণ গভর্নমেন্ট কল্পনা করে নাই বাংলাদেশের উপরে 37% আসতে পারে। I was the only person who did it. আমার যারা নিয়মিত দর্শক আপনারা আছেন, আমি আপনাদেরকে বলি নাই যে কোন ধরনের সম্পর্ক করা যাবে চীনের সাথে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যেন অ্যাংরি না হয়। আমি কমন সেন্সের ভিত্তিতে আপনাদেরকে আলোচনা করতে চাই। ওয়েট 1 সেকেন্ড, আপনাদেরকে আমি রিপোর্টটা দেখালাম, এখন আমি যাচ্ছি আমার গ্রাফসটাতে। লেটস টেক আ লুক এট দ্য গ্রাফস where President Trump showed, yes, thank you so much Bengal Tiger, বলছিলাম না প্রতিদিন বলেছি চায়না যেন কোন অবস্থায় আমেরিকা যেন অ্যাংরি না হয় চায়নার সাথে রিলেশনশিপের কারণে।
এবং এটা আমার কাছে I was so concerned about that, and exactly that what I thought come to reality, ladies and gentlemen. So think about that. এই জিনিসগুলা সরকারে কেউ এটা চিন্তা করেন নাই, আমি কিন্তু চিন্তা করে রেখেছিলাম, কারণ আমি জানি it is going to happen. Why? I live in the United States, citizen of the United States, watch politics, involved in politics very closely. I think better than anyone else, any Bangladeshi, honestly speaking. Now, সমাধান আছে কিনা? সমাধান আছে। আমি আপনাদেরকে বুঝাই, আমি আপনাদেরকে দেখাই যে আমি আমার পয়েন্টে যাওয়ার আগে আমি লেট মি গো টু মাই গ্রাফস। আমার কাছে দুইটা ডিভাইস আছে, দুইটা ডিভাইসে আমি ইউজ করি এটা তথ্যের জন্য, তবে আমি আপনাদেরকে বড় স্ক্রিনে দেখানোর জন্য আমি আপনাদেরকে যাচ্ছি। আমি এখন আমার একটা ইনবক্সে আমার এক ভাই, তার নাম হেইচ, সে আমাকে না সব জায়গাতে আছে, তবে আমি এখানে আমি যাই, আমি আপনাদেরকে দেখাই যে কেন আমার এই তথ্যটা 100% সঠিক। এটাই আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি আমার এখানে আমার কোথায় গেল, আচ্ছা এই যে হচ্ছে গ্রাফস, এটা বড় স্ক্রিনের জন্য আমি আনছি। বাংলাদেশের কোথায়? বাংলাদেশ 37%, 74% থেকে ডিসকাউন্টেড 74% right now. Take a look at this. This is 37% Bangladesh, right? Ladies and gentlemen, কেন আমি মনে করি বাংলাদেশ 37% পেয়েছে? আপনি সবচেয়ে হাইয়েস্ট যারা দুই একটা দেশের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। Why? We have a better relationship with the United States, এবং Bangladesh is not the rival of the United States, but still why we have this 37%? It's unprecedented, যেখানে তাদের মূল আপনার গার্মেন্টস প্রোডাক্টের, বিশেষ করে যেগুলো মেন্স অ্যাপারেলের একটা বিগ অ্যামাউন্ট, এক্স্যাক্টলি আই ক্যান নট টেল ইউ, প্লিজ হেল্প মি সামওয়ান, কত পার্সেন্ট তারা বাংলাদেশ থেকে নেয়? 2.5 বিলিয়ন, আপনার অলমোস্ট $6 billion প্রোডাক্ট, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি RMG প্রোডাক্ট বা তৈরি পোশাক তারা নেয় বাংলাদেশ থেকে। সেখানে আমেরিকানরা এগুলা পরে, তাহলে এই যে নিত্য একদম বলতে গেলে এভরিডে ইউজের জন্য এগুলোর দাম বাড়বে, তারপরে বাংলাদেশের উপরে কেন 37% করা হলো? এর আগে 15%, যেখানে শুল্ক মুক্ত আপনার সুবিধা দেওয়ার জন্য আমরা এই সরকারকে বলছি, এবং আমরা মনে করি ডক্টর মোদি's government is the only government who can achieve it. Now President Trump, it's a shock wave. Now দুটো কারণ, একটা কারণ আমি বলবোই না কারণ আপনারা আপসেট হবেন। দুটো কারণ। Number one, seriously pro-Chinese approach. This is the devastating effect for Bangladesh. And I told the government, warned every single day, every single person, all of you guys and the government, do not do that. It's supposed to be, it could be held off before, at least we should have waited for that day. We should not go to China that time, because আমি আবার বলছি, China is not our market. We are Chinese market, and United States is our market. Why everyone is devastated? Because United States is their market, not because they are United States market. You have to understand, যারা আপনাকে টাকা দেয়, আপনার পণ্য কিনে নেয়, they are providing your bread and butter, so they are more important than anyone else. You got to understand that, because যাদের মার্কেট যারা আপনার মার্কেট, আপনার ক্রেতা, তাদেরকে লুক আফটার করতে হবে আপনাদেরকে। ইউ হ্যাভ টু কমপ্লাই উইথ দেয়ার কমপ্লায়েন্স। বাট গভর্নমেন্ট এই ক্ষেত্রে ইন্টেলেকচুয়ালি তারা গুণাক করে বলতে পারে নাই, জানতে পারে নাই যে এত বড় একটা ট্যারিফ বাংলাদেশের উপরে আসতে পারে। কেন আমি মনে করি it's not a normal way. It is a punishment from the United States to the Bangladeshi market and Bangladeshi government. You think everything is only US? Yes. Haidar Tawir, yes bhai. Everything is US. আমি বারবার বলি না, কেন বলি? আপনি প্রমাণ যান। আপনি জানেন countries are crying right now. Germany won overnight $30 billion অটো মার্কেট থেকে আপনার সরে গেছে। ইন্ডিয়ার জুয়েলারি সেক্টর and auto parts sector will be wiped off if things goes go in this way. Trust me, it is a punishment. It is absolutely a punishment. আমি আসছি এই কথাগুলোতে। Threat. It's a threat. Either way, President Trump wants something in return. মনে রাখবেন, it's a reciprocal আপনার এই ট্যারিফস। এটা বাংলাদেশের সরকার আগ থেকে যেভাবে ভারত কিছুটা কমিয়ে রেখেছে, ভারতের উপরে আরো বড় ট্যারিফ আসার কথা ছিল, কিন্তু আমাদের সরকারে কেউ এটা গুণাক করে চিন্তা করতে পারে নাই যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান 10%, ইরান 10%, রাশিয়া 0, দে আর রাইভাল দিস কান্ট্রি, কিন্তু তাদেরকে কেন এইভাবে দিলেন না? আপনি জুয়েলারি মার্কেট, কারণ ইন্ডিয়ান জুয়েলারি মার্কেটের নাম্বার 1 হচ্ছে ইন্ডিয়া, আমেরিকা, ইউরোপিয়ান মার্কেটস আর এভরিওয়্যার, তারা বসে যাবে, এবং অটো পার্টস, এই দুইটা জায়গাতে। আমি আসি এখানে, কেন আমি মনে করি এটা হচ্ছে পানিশমেন্ট। নাও পানিশমেন্ট এটা এই জন্য না যে তারা সরকার চেঞ্জ করে ফেলবে, ডক্টর ইউনূসকে তারা দেখতে পারে না, নো, বিকজ তারা এটাই বোঝাতে চায়, ডু নট ক্রস দ্য লাইন উইথ চায়না। ওয়াই? বিকজ আপনারা যারা রাজনীতি জানেন না, সরি খেয়াল রাখেন না, অথবা
যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক পলিসি এন্ড গভর্নমেন্টসের পলিসি আপনারা অ্যাটিটিউডস আপনারা না জানেন, সাইকোলজি না জানেন, ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট দ্যাট, এন্ড আই নো দ্যাটস ওয়াই I'm talking about it. Let me tell you why. Number one enemy right now for the United States is China, not even Russia. Russia is not the problem. Think about that. Zero tariffs on Russia. Zero tariff. আচ্ছা, ইসরায়েলের ব্যাপারে আমি প্রশ্নের উত্তর দিব আপনাকে। এটা ইসরায়েলের ব্যাপারটা ইটস কুড বি লাইক ইসরায়েলের উপরে যদি আমেরিকান গভর্নমেন্ট 50% ট্যারিফস দেয়, তারপরে কোনো ব্যাপার না। কেন জানেন? এটা অটোমেটিকলি ইসরায়েল যে টাকা আমেরিকা থেকে পায়, এটা লোক দেখানোর জন্য হতে পারে। আমি আপনাকে আই ক্যান ব্যাট অন দ্যাট বিকজ আই নো দিস ভেরি ওয়েল, দ্যাটস ওয়াই আমি বলছি এটা। দেখেন, আমি আপনাদেরকে বলি, চায়না, Marco Rubio, foreign secretary, he hates China. He hates. He was watching every move of the Qatar government. I'm telling you, the government যারা এখন পরিচালনা করতেছেন, they are not 100% political intellectual. তারা মনে করেন তারা very honest. তারা মনে করেন he wouldn't do that, but he did it. Now, কেন চায়নার সম্পর্ক এখানে আছে, আসলে আমরা একটু দেখে নেই। কি কারণে আমি মনে করি, এটা আমার assessment, like I said, I'm not a pundit on this, but it is my assessment, and my assessment never went wrong. That's why I have this confidence to tell you that, ladies and gentlemen. Let me আসুন, যারা pro Chinese, by the way, it's a good sign. একটা জায়গাতে গুড, সেটা কি? সেটা হচ্ছে যারা কম্পিটিটর বাংলাদেশের, তাদের উপরে এই ধরনের ট্যারিফ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প করেছেন। Why? Because every competitor is the friend of China. You got to understand that. Let's take a look at that. By the way, বলে রাখি যে why it has a big impact, মানে আপনার এই ট্যারিফসের, এটা একটা কারণ হলো যে ধরেন এটা এটা যে কম্পিটিটিভনেস আছে, ওইটা ওই কোম্পানি বা দেশ লুজ করবে। when you lose competitiveness, you lose business. When you lose business, you lose your jobs. When you lose your jobs, you lose your economy. Very simple equation. For example, ধরেন বাংলাদেশের একটা বিখ্যাত গার্মেন্টস গ্রুপ কোনটা? স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপ, ফর এক্সাম্পল, রাইট? তারপরে আছে কে? আমাদের এই যে বেক্সিমকোর আছে কয়েকটা সম্ভবত, রাইট? দুটো জিনিস তারা এক সমান ডেনিম প্যান্ট তারা কি করে, তারা প্রডিউস করে। আমি আপনাদেরকে বোঝাই, এটা একদম সিম্পলি আমি বোঝাতে চাই যেন আপনারা বুঝেন বিষয়টা। বা অথবা এই যে পানির বোতলটা আমার কাছে এখানে আছে কার্কল্যান্ডের, রাইট? এই পানির বোতলটা সমান পানির বোতল, সমান সাইজ, সমান লিটার, এভরিথিং। এটার দাম ধরেন ফর এক্সাম্পল $2, রাইট? এটা $2। ভারত পাকিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র আমদানি করে $2 দিয়ে, এটা প্রতি both countries they $2 করে তারা কিনে, এটা ভারত পাকিস্তান থেকে। ফর এক্সাম্পল, ট্যারিফস ইম্পোজ করার পরে 25% ট্যারিফ এটা করার পরে ওইটা হয়ে যাবে কত? ওইটা হয়ে যাবে আপনার ধরেন কত? আপনার 2.25, অর্থাৎ 75, আপনার যদি 25% হয় তাহলে এটা কত? 2.25, ইয়েস 2.25 যদি এটা হয়ে যায়, তাহলে এর মানে কি? এটার প্রতি এই সমান পানি সমান বোতল, তাহলে আমি পাকিস্তান থেকে কেন কিনবো? আমি ভারত থেকে কিনবো, বিকজ ভারতের সমান পানি, একই কোয়ালিটি, একই জাত, একই সবকিছু, তাহলে আমি ভারতের প্রোডাক্ট কিনবো, পাকিস্তানের কিনবো না। হোয়াট ডাজ ইট মিন? পাকিস্তানি প্রোডাক্টের চাহিদা কমতে থাকলো। এখানে কমতে থাকলো মানে কি? এটার মার্কেট ভ্যালু বা কম্পিটিটিভনেস ইট উইল লুজ। হোয়াট ডাজ ইট মিন? যখনই মার্কেট এটা পণ্য কিনবে না, company will shrink. When company will shrink, what does it mean? Company ছোট হয়ে যাবে। এর মানে কি? কোম্পানির আয় কমবে। আয় কমা মানে কি? তাদের জব কমবে। যেহেতু আয় কমেছে, এর মানে হচ্ছে কোম্পানির মানুষ তো রাখবে না, তারা জব কমবে। জব কমা মানে কি? জিডিপিতে আঘাত করবে। মনে রাখবেন, ইন্টারনাল ট্রানজাকশন ইজ দ্য পার্ট অফ জিডিপি। সো হোয়াট ডাজ ইট মিন? ইয়োর জিডিপি উইল শ্রিঙ্ক অ্যাজ ওয়েল, রাইট? এর মানে কি? আস্তে আস্তে এই কোম্পানিটা উইল বি ওয়াইপড অফ from the business market. This is how. Now, যখনই আমি দেখলাম যে আমার পাকিস্তান এবং ভারত থেকে আমি কিনি, এখন দেখলাম পাকিস্তান থেকে আর কিনতে পারবো না আমি। ওয়াই? বিকজ আমার দাম বেশি দিচ্ছে, আমার ক্রেতা বেশি দাম দিয়ে এটা কিনবে না। যেহেতু আমাকে বেশি দাম দিতে হবে, যেহেতু আমি বেশি দাম দিচ্ছি এটার জন্য, আমাকে দিতেই হবে, যেহেতু আমি এটা ইম্পোর্ট করতে গেলে। Therefore, the Indian market will shine and flourish, and this market will collapse eventually. This is the direct impact of tariffs. আমি কি বুঝাতে পারছি? আমাকে বলবেন, আপনারা কি বুঝেছেন এখন? The same thing, for example, জাপান এবং আপনার এই
এর মানে কি? এর মানে যে পরিমাণ আপনার বৈদেশিক মুদ্রা এই কোম্পানি আয় করে, মানে তার মানে পণ্য বিক্রি করে, ইভেনচুয়ালি এই কোম্পানি শ্রিঙ্ক হবে। মানে কি? তারা আয় শ্রিঙ্ক হওয়া মানে টোটাল মানে 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 যে রেমিটেন্স বা ফরেন কারেন্সি যেগুলা, এগুলা মানে বিজনেস মানে শ্রিঙ্ক হবে। দেয়ারফর দ্য ইকোনমি উইল বি শ্রাঙ্ক। দ্যাটস হাউ ইট ইজ। সিম্পল ইজ দ্যাট, রাইট? S&P 43%। আচ্ছা, আমি আপনাদেরকে বুঝালাম যে ইম্প্যাক্টটা ডাইরেক্টটা কি ধরনের হতে পারে, এটা বুঝালাম। ধরেন টয়োটা ক্যামরি, টয়োটা হোন্ডা, wide bodied sedan cars, very popular in the United States. Now, দুটো দেশ, টয়োটা, আচ্ছা ধরলাম আমি টয়োটা এবং হোন্ডা both are Japanese car, right? ধরলাম আমি একটা ফর এক্সাম্পল আমি ধরলাম সাউথ কোরিয়ার, Hyundai, Elantra, for example, wide bodied car, right? Same country. Now, Japan got 25% and South Korea none. What does it mean? Shaman car 30,000, it's going to be right now, it's going to be 40,000 including tax. ওই ট্যারিফসের কারণে তাহলে আমি সমান কার 40,000 দিয়ে কেন কিনবো আমি জাপানের কাছ থেকে, যেখানে আমি একই কোয়ালিটির কার পাচ্ছি সাউথ কোরিয়ার কাছ থেকে 30,000 দিয়ে? Then what does it mean? Company will lose the revenues. Eventually the company will be wiped out or will be collapsed and they will be shrunk. This is the direct impact of tariffs, ladies and gentlemen. Everyone is crying for help. Now, the question is, can we avoid the United States? No, you cannot, because 852,000 vehicles every year Japan sell into the United States and the European Union. Think about that. আপনি মনে করেন এটা আপনি পারবেন, এটা কভার দিতে পারবেন না? Because why? He has this power, President Trump. Every single day, I'm telling you, ladies and gentlemen, consumers power, buying power এর কারণে এই যে বাইং পাওয়ারটা আমেরিকা এত বেশি, যে বাইং পাওয়ারটা সবাইকে কন্ট্রোল করতেছেন উনি। আর না হলে উনার ট্যারিফ দিয়ে আমাদের কি আসে যায়? আচ্ছা, শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশের উপরে এখন ট্যারিফ দিল ফর এক্সাম্পল, আচ্ছা আমাদের কি কোনো সমস্যা হবে? মানে আমাদের কি কথাই বলা লাগবে? No, this is a minimal amount of money, we can chuck it out like that. But garments industry ক্ষেত্রে মানে আমেরিকাকে we cannot chuck it out because we are vast majority, আমাদের একটা পর্শন, আমরা $6 billion এর পণ্য আমরা রপ্তানি করি into the United States. What's going to happen? Now, there are competitive যারা আছেন কম্পিটিটর, তারা এখন সুযোগ নিতে পারেন। Now, that's a good sign for Bangladesh. Let me take a look at this. আপনাদেরকে আমি আসি বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির জন্য সবচেয়ে বড় থ্রেট কারা কারা? চায়না 34%, look at that. Vietnam 46%, they are competitor for Bangladesh. Take a look at that. Another India 26%, they have better chance, right? আমি এরপরে আসি আমি ইন্দোনেশিয়া নাই, মালয়েশিয়া নাই, কম্বোডিয়া 49% Cambodia and who? Vietnam. Both countries are the best ally of China. আমার কথার সাথে মিল পেয়েছেন? মানে কিভাবে পানিশ করেছেন আমেরিকান গভর্নমেন্ট বাংলাদেশকে বিকজ অফ দ্য প্রো চাইনিজ অ্যাপ্রোচ? ডাজ ইট মেক সেন্স টু ইউ গাইস? দ্যাট ইজ ইট। এই জন্যই আমি আপনাদেরকে বলতে চেয়েছিলাম যে কেন বাংলাদেশের উপরে এমন জিনিস আসছে। মূল কারণটাই হলো, আপনি কল্পনা করতে পারেন, পাকিস্তান 29% best ally of China. And why Pakistan কিছুটা কম? Because মনে রাখবেন, পাকিস্তান দারিদ্রতা যত বাড়বে, টেরোরিজমের সংখ্যা তত বাড়বে। It is a national security threat for the United States. That's why they didn't do it. Sri Lanka 44%. Why? The best ally of China. Does it make sense? আমার কথাগুলা কি আপনাদের কাছে সেন্সিবল মনে হয় কিনা বলেন, আমাকে বুঝান। মানে you can criticize me and if you are not agree with me, আমাকে বুঝান। আপনি দেখেন, মানে ডেটা এবং গ্রাফসগুলা দেখেন এবং কানেকশনগুলা দেখেন একের পর এক। যত জায়গাতে চাইনিজের সাথে সম্পর্ক আছে, তত জায়গাতে পানিশড বাই দি ইউনাইটেড স্টেটস গভর্নমেন্ট। ওয়াই? তারা চান না এরা উঠে যাক। এবং আমি আপনারা বুঝাতে পারবো না কতটা হেট করেন মার্কো রুবিও চীনকে, এবং এন্টায়ার ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বর্তমানে যারা আছেন, দে ফিল China is the biggest threat for the United States, এবং not only for the commodities, but also for the de-dollarization project, because China is the biggest market player for the de-dollarization project. That's why. এত আমি মনে করি না এর চেয়ে ভালো করে বুঝিয়ে আপনাদেরকে কেউ দিতে পারবে। আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম। It's clear. It's supposed to be clear to you, right? Is this cleared? Right now. Yes, Elon Musk, you mentioned about it. Elon Musk, he likes China better than India, Elon Musk. But the thing is, he doesn't do that. The policymaker, he's not the policymaker. The policymaker, there are many people behind the scene. আপনারা জানেনও না। এর মধ্যে একজন হচ্ছেন, কে জানেন? প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মেয়ের জামাই, এরিক কুশনার। You have no idea. He's not in the government, but I strongly believe
এভরিথিং দেখবেন আপনি। এবং আরেকটা জিনিস, প্রো ইসরায়েলি এবং অ্যান্টি ইসরায়েলি সেন্টিমেন্ট ওয়ার্ক দেয়ার টু। ইউ মে নট লাইক দ্যাট, বাট দ্যাটস দ্য রিয়েলিটি। এটা আমি জানি, এই জন্য আমি এটা বলতেছি না। এবং বাংলাদেশের এটার জন্য এটা একটা কারণ, কিন্তু বাংলাদেশের গভর্নমেন্টকে কোনোভাবে যে প্রতিষ্ঠা করা হয়, বাংলাদেশে ভেরি ভেরি মানে প্যালেস্টাইন প্রো প্যালেস্টাইন সামথিং লাইক দ্যাট, ইট ক্যান বি পানিশ টু। না, এটা বললে আপনারা রাগ করবেন, এর জন্য আমি বলতেছি না এটা, কিন্তু দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি। আপনারা দেখেন যত চাইনিজ মানে ফ্রেন্ড বা অ্যালায়েন্স যেখানে আছে, প্রত্যেক খেয়েছেন বাস সেখানে। এবং বাংলাদেশের এই সময়ে এটা করা যেত, এটা ঘটনার পরে করা যেত। এই যে বললাম ইন্টালেকচুয়ালিটি নাই, আমি কিন্তু ওয়ার্নিং দিচ্ছি। আমি জানতাম there was a wrong move by the government, I mean interim government, at least right at this moment. It could be done, but later, not now, because this thing's coming up. World is very volatile because of President Trump's action. I mean, in terms of tariffs or and immigration. So এটা জন্য কিছুটা ধীরে স্থিরে এবং লুক না দেখাইয়া বিহাইন্ড দ্য সিন অনেকগুলা কাজ করা যেত। বাট যেভাবে এটা জাকজমক মনে করা হয়েছে, আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি we are the best ally of China and the punishment is imminent, and that's what exactly happened to us. That's the bottom line. You can, আপনি আমার সাথে disagree করতে পারবেন, but it's going to be very naivety if you do that. That's the bottom line. Now, what is the solution or how we can resolve this issue? This can be resolved because we get a good government, head of state. Who is Dr. Muhammad Yunus? If we have a right approach and if he takes the charge, yes, we can get rid of it. We can solve this problem. মনে রাখবেন এটা reciprocal tariffs means পাল্টাপাল্টি। আপনি আমাকে করেছেন, আমি আপনাকে করব। বাংলাদেশ 75% আপনার ট্যাক্স ইম্পোজ করে, ট্যারিফস ইম্পোজ করে, আপনার যখন আমেরিকা থেকে আমরা এই ইম্পোর্ট করি, এই প্রোডাক্টগুলোকে এখন আপনাদের গিভ অ্যান্ড টেক হতে হবে। তবে বাংলাদেশের মতো ছোট্ট দেশ, গরিব দেশ, এই দেশটাকে পানিশমেন্ট করা দেওয়াটা এটা আমি অন্যায় মনে করি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের। এখানে আমি মনে করি সরকার বুঝতে পারেন নাই বাংলাদেশের উপরে এই বিষয়টা এখানে আসবে। আবার বলার কি, let me make it clear, ladies and gentlemen, do not misquote me, because it's not because they hate Dr. Yunus government. They're not. They want to give you the warning, hey, don't cross the limit. We are watching you because you'll be swallowed by China. Don't do that. You're our friend. That is it. এবং আমি মনে করি আপনার একটা সমাধান হবে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস যদি চান, এবং কিছু মানুষ আছেন বিশেষ করে লুৎফে সিদ্দিকী, তারপরে এদের মতো মানুষ এখানে আছেন, আশিক চৌধুরীর মতো মানুষ আছেন। এবং আমি মনে করি আপনার এই ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের উনার যে ক্যাপাবিলিটি আছে, ইফ হি ওয়ান্টস and they work together, actively we can get rid of, get some reliefs, not 100%. There'll be no 100%, but we could get, if it is 20%, it is acceptable. এবং এটা যদি 20% আনতে পারেন এই মুহূর্তে আপনার গভর্নমেন্ট টোটাল, আমি মনে করি that will be better off. Otherwise we are in trouble. Why? Because কম্পিটিটরস যারা আছেন, একমাত্র যারা আমাদের কম্পিটিটরস, তারা কিন্তু আমাদের চেয়ে বেশি খেয়েছেন। Why? Because they already into the belly of China. We are not. That's why it's a green signal. এবং আমি বারবার এটা আমি বলেছি সরকারকে, আপনারা যারা আমাকে নিয়মিত, আচ্ছা ডক্টর জুজ স্যার বলেন এই উত্তর একটা যৌক্তিক সমাধান হবে। Yes, I strongly believe that they can do that because we got some good friends in the United States government at the same time, and এটা আমরা করতে পারবো অবশ্যই। তবে এখানে the biggest losers, who are the biggest losers? The biggest losers is Germany, Japan, India. The biggest, and the European Union, biggest losers তারা। এবং আমি আপনাকে বলি, দেখেন জার্মানির মতো বিগ অর্থনীতির দেশ অলরেডি অটো মার্কেট থেকে অলরেডি তাদের $31 billion গন, because of that, if they want to adjust it, and India $31 billion, the billions dollars they have to pay back to the United States otherwise, and then they promise to buy at least $250 billion, military stuff or equipments or arms from the United States. So it's a double loss for India, but আমাদের একটাই, সেটা কি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি প্রোডাক্ট। এটাকে যদি রাখা যেত বাহিরে, দেন দরবার করে, এবং গভর্নমেন্ট বুঝতেই পারে না it is coming, but I knew that it is coming. So who is smarter than smarter here? I am smarter than the Bangladeshi government, because I warned the government. Every single day I talked about it is coming, and what exactly came in. Now we have to see how the government resolve this issue, ladies and gentlemen. এটাই আমি আপনাদেরকে বলতে চাইছিলাম যে দেখেন, আমি এটা ওয়ার্ন করেছি, আমি জানি এটা একটা প্রতিক্রিয়া আসবেই, because they don't like এই চায়নার সাথে এত গোসা মাখামাখি, they don't like it. They have a plan about Bangladesh, because from Myanmar কেন্দ্রিক যে আপনার রাখাইন আপনার বা আরাকান নিয়ে আমেরিকার যে প্ল্যান আছে, সেখানে বাংলাদেশ is the part of this association. Now Bangladesh going into the belly of China. They don't like it.
দ্যাটস দ্য বটম লাইন। অনেক কথা বলা যাবে, অনেক বুদ্ধিজীবী আসবেন, বাট মনে রাখবেন আমি যেগুলো বলেছি ডায়মন্ডের মতো, দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ট্রুথ, মানে ফ্যাক্টর ওর ফ্যাক্টস অ্যাবাউট দিস ট্যারিফস। আদারওয়াইজ আমি গ্যারান্টি দিতে পারি ইটস আ পানিশমেন্ট মানে ফর বাংলাদেশ। ইটস নট লাইক ট্যারিফস, ইটস আ পানিশমেন্ট। এটা অ্যাংরি, ইউএস গভর্নমেন্ট ভেরি অ্যাংরি বাংলাদেশের এই ক্ষেত্রে, এজন্য তারা এটা দিয়েছেন। নাও ইয়েস, এটা আমি কনফার্ম করে বলতে পারি এটা সমাধান করা সম্ভব, এবং ডক্টর মাহমুদ ইউনূস এটা করতে পারেন। এটা আমার এটা এই ধরনের চান্স আমাদের আছে যদি তারা অ্যাক্টিভলি কাজ করেন। বাট আই ওয়ান্ট দ্য গভর্নমেন্ট, ইট ইজ কামিং, ইট কুড। এবং আমি প্রতিদিন আই ওয়াজ ভেরি কনসার্ন, কারণ যেভাবে ডাক ডমকপূর্ণভাবে এবং ভারত ইজ দেয়ার, ইন্ডিয়া ইজ দেয়ার, দে ওয়ার্ক বিহাইন্ড দ্য সিন, দে হেই they're going to China, they're doing this is our threat and this and that, and they are their enemies too. And what is this? The equation is equal. We got punished by the United States because of the serious pro approach to to China. That's how it is, ladies and gentlemen. And I strongly believe that I explained to you and you understand this stuff right now, and nothing beyond these explanations or descriptions in regards to the imposing tariffs on Bangladesh and other parts of the world. Ladies and gentlemen, have a blessed day. See you next time. আজকে পারি আবার আসবো, দেখবেন, মানুষকে শেয়ার করবেন, বুঝিয়ে দিবেন why it happened. This is not normal. It is a punishment from the United States government to Bangladeshi market. Why? Something not right over there, because they are very angry for something. Why? This and another thing is বাংলাদেশের অতি মানে প্যালেস্টাইন প্রীতি হতে পারে একটা কারণ। এটা আমি বললে আপনারা হয়তো আমাকে রাগ করবেন, এর জন্য আমি বলতে চাচ্ছি না, বাট দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রিয়েলিটি। এর জন্য বলছি রিফ্রেইন ইউরসেলফ, be restrained, because not a good time right now to react to almost everything what you see. Just protect your country and the nation. There'll be time you can react to anything, but not now, because it's a bad time for not only Bangladesh, big powerful অর্থনৈতিক কান্ট্রি যারা মানে economic power যারা আছেন তাদের জন্য। People are crying, countries are crying for help because devastated a tariffs. I mean রীতিমতো মানে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুখ খুললেন। তিনি বলছেন প্রশাসনের রোগ হলো দলীয় নেতাকর্মীদের তেল দেওয়া। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট কর্নেল জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলছেন, আমাদের প্রশাসনের একটি রোগ জারি হয়ে আছে, তা হলো ক্ষমতায় কে আসতে পারে সেই বাস্তবতা থেকে সে দলের নেতাকর্মীদের আগাম তেল দেওয়া। শনিবার 1 মার্চ কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে স্বরাষ্ট্র ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি একথা বলেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আমরা কোনো দলের বদান্যতায় কাজ করছি না, দেশের কল্যাণে যা যা করণীয় তাই করা হচ্ছে। প্রশাসনের কাউকে কোনো দপ্তর থেকে বলে দেওয়া হয়নি অমুক দলের লোকজনকে সহানুভূতি দেখাতে। তিনি বলেন, বিগত কয়েক বছরে মিয়ানমার অভ্যন্তরে চলমান সংঘাতের জেরে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তে স্পর্শকাতরতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তে একটি ব্যাটালিয়ন স্থাপন সময়ের দাবি ছিল। এরই প্রেক্ষিতে সীমান্তে নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কক্সবাজারে উখিরিয়ায় একটি বিজিবি ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠা করা হলো। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের নিষিদ্ধ নিরাপত্তা, অবৈধ অনুপ্রবেশ, মাদকদ্রব্য, অবৈধ পণ্যের চোরাচালান প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সহ যে কোনো আন্তর্জাতিক সীমান্ত অপরাধ দমনে উখিয়া ব্যাটালিয়ন গুরুত্বপূর্ণ